नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा जे पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति दिन निज घर को केउ जिनिस किणिकी आनिबा द्वारा संपूर्ण वर्षटी रे आपणक गृह रे धनर वर्षा हेब अर्थात आपणक गृह रे दरिद्रता किंबा धनर अभाव देखा देब नाही। आपणक जीवन रे सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य एही सबु भरी रहिब। तेबे सांग माने एपरी बहुत किछि सामग्री रहिछि जहा आपण एही पणा संक्रांति दिन रे निजर घर को किणी आनी पारिबे। कारण एही सबु सामग्री आपण निजर घर को किणिकी आनिबा द्वारा आपणक जीवन रे बहुत सकारात्मक परिवर्तन होइथाए। तो सांग माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु 5टी रु 7टी जिनिस कहिबी। तो एही सबु मध्यरु आपण कौनसी गोटिए वस्तु निजर घर को नहीं आसंतु। तो सांग माने आसंतु जानिबा पणा संक्रांति दिन रे निज घर को केउ जिनिस आनिबा द्वारा आपणकर आध्यात्मिक उन्नति हेब। एहा सहित आपणकर घर धन धान्य रे भरी जीव। सांग माने आपण माने जानती जे एही कली जुग रे आपणक पाखरे प्रचुर मात्रा रे धन अछि तेबे जाई आपण सम्मानर पात्र होइथांती। समाज रे आपणकर सम्मान रहिथाए। आपणकर एक प्रतिष्ठा रहिथाए। आपणक पाखरे जेते ज्ञान थिले मध्य आपण जेते बड़ व्यक्ति होइथिले मध्य जदि आपणक पाखरे धन नाही तो लोक माने आपणकर कथा को गुरुत्व देई नथांती। आपणक उपरे हसी थांती। सांग माने एमिति भी देखिथिबे जेउ व्यक्ति वर्तमान भिकारी भी थिबो जदि केबे भी से राजा होई जाए तेबे तार भिकारी अवस्था को लोक भूली जाई थांती। ताकू लोक राजार ही सम्मान देई थांती। एवं जदि जणे राजा भिकारी बनी जाई थांती सेते बेले तांको पाखरे आउ राजार सम्मान न थाए लोक माने तांको भिकारी बोली ही व्यवहार देखाई थांती। तो आजिर दुनिया रे धन ही मनुष्य पाई सर्वश्रेष्ठ पालटी जाइछि। धन अनुसार ही मनुष्यर सम्मान को मपा जाई थाए ताकू इज्जत दिया जाई थाए। तेबे सांग माने आमे तो परिश्रम करिकी धन उपार्जन करिबा तो प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम मध्य करिबा उचित। तेबे परिश्रम करिबा सहित किछि एपरी द्रव्य रहिछि जाहाकू जदि आपण घर को नहीं आसंती तो आपणक पाई धन रोजगारर अनेक रास्ता खोली जाई थाए। तेबे आसंतु जानिबा पणा संक्रांति दिन केउ द्रव्य किणिकी आनिबा द्वारा आपणक गृह रे बहुत शीघ्र धन धान्य रे भरपूर होई जिवो। एहा सहित आपणक गृह रे सुख शांतिर वातावरण मध्य रहिबो। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने प्रथम जिनिसटी हेउछि सुआर चित्र। आपण काहेकि पणा संक्रांति दिन रे निज घर को सुआर चित्र आनिबा उचित। तेबे सांग माने एहा पछरे एक कारण रहिछि। सांग माने जदि आपणक घरे छोट पिला अछंती एवं सेमाने पाठ पढ़ारे मन देउ नाहंती पाठ पढ़ारे सेमानकर मन लागु नाही किंबा आपण जदि निजे कौनसी जॉब पाई प्रिपेयर हेउछंती आपणकू कौनसी भल जॉब पाई प्रिपेयर हेबार अछि तो आपण निज घर को एही पणा संक्रांति दिन सुआर फोटो चित्र निश्चय आनंतु एवं घरर उत्तर दिगरे आपण सुआर चित्र लगांतु। एपरी माना जाए जे जदि आपण पणा संक्रांति दिन रे सुआर चित्र को आनी निज घरर उत्तर दिगरे कांथरे लगाउछंती एपरी करिबा द्वारा आपणक पिला पाठ पढ़ारे मन देइथाए। तार मन एकाग्र होइथाए एवं गृहरे समस्त सदस्य मानक मध्यरे भल पाइबा मध्य बढ़िथाए एकता बढ़िथाए आपणकू सौभाग्य प्राप्ति होइथाए। सुआ को दरिद्रतार नाशक बोली कहा जाए।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଲାଗି ରହୁଛି, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଆକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଘରେ ଶୁଆର ଚିତ୍ର ରହିଥାଏ ସେଠାରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଘରକୁ ଶୁଆର ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀଟି କ'ଣ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶଙ୍ଖକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏପରି କାହିଁକି ମାନାଯାଇଥାଏ? କାରଣ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 14ଟି ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖର ଗଣନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍ଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ସେହି ଘରରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ସେ ସବୁର ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଶଙ୍ଖ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପିଲା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଥାଏ ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ରହିଥାଏ ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଥାଏ, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିଥାଏ। ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘରକୁ ଶଙ୍ଖ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ନିଜ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଅଣାଯାଇଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ କେବେ ବି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶୁଭ ଲାଭଙ୍କର ପିତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ନିଜର ଘରକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ
ନିଜ ଗୃହରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନର ଦେବୀ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ। ମାତ୍ର ଧନ ଦେବାର ଅଧିକାର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ କାହାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଦିଆଯିବ ତାହା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଦିନ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତିକି ଭଲରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେତେ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମକୁଟରେ ସବୁବେଳେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିର ହାତୀ। ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ଚାନ୍ଦିର ହାତୀ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାସ ହେଉ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଚାନ୍ଦିର ହାତୀ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୈଭବ ଭରି ରହିବ। ସପ୍ତମ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ କଇଁଚ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚାନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ କଇଁଚ ଆଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମିତ କଇଁଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଧନର ଅଭିଳାଷ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧାତୁର କଇଁଚ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କଇଁଚଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର କାମନା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ
ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହା ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋମତୀ ଚକ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପଥର ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସଧବା ନାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 11ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତୋଟି ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ କହିଲି ତା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଜର ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।